Hi, welcome to the video class on literary criticism, the core paper for BA English 4th semester students, Part 1. So, in this video, I'll be dealing with module 1st and 2nd. So, as you know that it has four modules, namely classical literary criticism, English literary criticism up to 19th century, literary criticism of 20th century, and a glossary briefly introducing the key tenets of English literary criticism and chief literary movements and literary concepts. So, after going through this paper, you will get an idea about important texts and movements in the history of literary criticism, and also it will help you to understand or to recognize and critique the major arguments underlying critical writings, and also it will give you a perspective of the history of Eastern and Western ideas. Okay, so let us begin with the classical literary criticism. Literary tradition of the Western world can be traced back to ancient Greece, where literature and fine arts flourished. The art of literary criticism also began simultaneously. Though the date is not known, the 5th century BC seems to have attracted a more positive attention than ever before. As all of you know, that the epics of Homer, the plays of Achilles, Sophocles, Euripides, and the Aristophanes, and the writings of Plato and Aristotle place the ancient Greek culture in a unique position. ആൻഷ്യൻ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലേറ്റോ ആണ്. സോ ലെറ്റ് us begin with Plato. Plato was the most ജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും സോക്രട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തത്വചിന്തകൻ്റെ ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഡിസൈപ്പിൾ ആണ് Plato. Plato was the first scholastic philosopher who had given a systematic shape to criticism. And it is said that he lived in the 4th century BC. And അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ഈ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഫിലോസഫിയിലേക്ക് ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ കുറേ കൂടി മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് he was not a professed critic of literature, and there is no single work that contains his critical observation, and his ideas are expressed in several books, chiefly among them being the Dialogues and the Republic. To understand Plato's views of art, it is necessary to understand his theory of ideas. In the Republic, Plato writes that ideas are the ultimate reality. Things are conceived as ideas before they take practical shape as things. For example, a tree. നമ്മളൊരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് while listening that word, just listen that word tree. It is nothing more than a concrete embodiment of its image in idea. അതൊരു ഐഡിയ മാത്രമാണ്, ഒരു ആശയമാണ്. ഓക്കെ, the idea of everything, therefore, is its original pattern, and the thing itself is its copy. നിങ്ങളൊരു മരത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിനെ കുറിച്ചൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഐഡിയ, ദ ഒറിജിനൽ തിങ്സ്. ഒറിജിനൽ മീൻസ് ദ ഐഡിയ. ഇറ്റ്സ് copy of the idea. Okay. As a copy ever falls short of the original, it is once removed from reality. Okay, then art, literature, painting, sculpture reproduces things as mere pastime, the first in words, the next in colors, and the last in stone. It merely copies a copy. അപ്പം മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ആശയമാണ്. എഗെയിൻ അതിൻ്റെ എംപോഡിമെൻറ്റ് ആസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ആൻഡ് ദ റിയൽ ട്രീ. ദെൻ അടുത്തത് ആ ട്രീയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയോ കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രമോ, അത് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി. ദിസ് ഈസ് ദ തിയറി ഓഫ് ഐഡിയാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ പ്ലേറ്റോ.
It is partially logical and partially metaphysical. And he says that ideas are the ultimate reality. So the art is twice removed from reality. പ്ലാറ്റോ വളരെ സ്ട്രോങ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിന് ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പബ്ലിക്. ആ റിപ്പബ്ലിക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം ദ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ്ലി അദ്ദേഹം പൊയട്രീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So Plato attacks poetry on 4 grounds. They are philosophical instability, poetic inspiration, emotional appeal, and non-moral character. So, ഇതിനകത്ത് philosophical instability means poetry according to Plato is the imitation of nature. Okay. So Plato stressed its philosophical inadequacies. Okay. That means the phenomenal nature which is the object of poets' imitation is but a shadow of true reality which is the idea. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പോയട്രി ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, ദ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ദ ഒറിജിനൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് 2 പ്രാവശ്യം അത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ജെന്യൂനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് പ്ലാറ്റോ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഹിറ്റ്സ് പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ. An interesting fact is that Plato calls poet as liars. കളവ് പറയുന്നവരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയറ്റ്സിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. The poet composes a poem out of inspiration, so he never thinks long over what he has to say. Such a poem in Plato's view can never be a safe substitute for truth. Plato admits that sometimes a poet's utterances will contain some profound truth, but truth comes out only when these are the subject to the test of reason. അദ്ദേഹത്തിന് റീസണാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റീസൺ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സേഫ് ഗൈഡ് ആസ് റീസൺ ഫീഡ്സ് ദ പാഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം റൂൾസ് അസ്. പാഷനാണ് പോയട്രി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസണ് പ്രാധാന്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹിസ് റിപ്പബ്ലിക് ദർ ഈസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ പോയറ്റ്സ്. Only those poets who composed hymns to the gods and panegyrics on famous men could be approved of. ദൈവത്തിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നവരെയും ഈ രാജാവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകളെ ഒഴിച്ച് വളരെ ഭാവനാത്മകമായി കവിത എഴുതുന്ന ഒരാളെയും തൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു പ്ലാറ്റോയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് പോയട്രി. സെയിം തിങ്, എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ he believes that emotions can never guide an individual in his search for truth. Plato considered the tragic poetry of his age as having a baneful effect, and he writes, for if we let our own sense of pity grow strong by feeding upon the griefs of others, it is not easy to restrain it in the case of our own sufferings. So he says, finally, poetry fed and watered the passions instead of drying them up and let them roll. Okay, so it is good for nothing, like ഒന്നിനും കഴിയാത്ത ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ നോൺ മോറൽ ക്യാരക്ടർ. And he says he believes that it lacks concern with morality. It treats both virtue and vice alike. And also he seriously put forwarded a charge against the poetry that it corrupted both the citizens and the state. Okay. Then ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീരിയസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ പോയട്രി. പോയട്രിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയട്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ്. Then his comments on drama.
And that is also very interesting things. Like Plato's observation and poetry are equally applicable to drama. In addition, he makes a few more comments on the dramatic art. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രാമയ്ക്കും ബാധകമാണ് പോയട്രിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And he believes that unlike poetry, drama is to be staged. So the audience consists of a heterogeneous multitude. To please them all, the dramatist introduces quarrels and lamentations in tragedy and imitation of thunder and cries of beasts in comedy. Such a drama is capable of arousing man's bad instincts. Such play പ്ലാറ്റോ സെൻസേർഡ്. അതായത് ഏറ്റവും ബേസർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മീനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സിനെ ഉണർത്താൻ ഈ നാടകങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മനുഷ്യനെ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമാണ് പ്ലാറ്റോ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് then second point is the effects of impersonation. Impersonation means എന്താണ്, actors in a play have to impersonate various characters. Okay, such characters include thieves, criminals, murderers, cowards, and knaves. So constant impersonation results in letting the evil qualities into the actor's own nature. It's a strange idea. Like ഒരാൾ കള്ളനായി അഭിനയിക്കുകയാണ്, നിരന്തരമായി കള്ളനായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അയാൾക്ക് കള്ളൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സോ അയാൾ കള്ളനായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പ്ലാറ്റോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. സോ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് മീനസ്റ്റ് പ്ലഷറാണ്. എന്താണ്, he says it's a human nature is a mixture of heterogeneous feelings, anger and envy, fear, grief, etc. So why does a man weep or get angry? It pleases him to lose his temper or to go on weeping. Okay, so in comedy the pleasure takes the form of laughter at what we see on the stage. Okay, so the entire Greek comedies were satirical in form. So we laugh at seeing a coward as a brave man. Such pleasure is bad because it arises from the weakness of the character. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ചാർജസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡ്രാമ. അതായത് നമ്മൾ ഈ കോമഡിയിലൊക്കെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ വളരെ ഭയങ്കര ബ്രേവ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ധൈര്യവാനാണെന്നൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരും. അപ്പോൾ അത്തരം ഏറ്റവും എന്താ പറയുക മീനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്ലാറ്റോസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ്സിൽ പ്ലാറ്റോ പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ എസെൻഷ്യൽ ഓഫ് ഗുഡ് സ്പീച്ചിന് അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഒറേറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നെ റെറ്ററിക്കിനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു ഗുഡ് സ്പീച്ചിന് എന്തൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ തിങ്സ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്ന്, എ തറോ നോളജ് ഓഫ് ദി സബ്ജക്റ്റ്, ഹി മസ്റ്റ് ബി ഷ്യൂർ ഓഫ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ടു സേ, a knowledge of the art of speaking, for this is need a natural gift. Okay, and his thoughts upon his subject must follow each other in a natural sequence. Knowledge of human psychology to get into the hero's heart and soul. And these are the main observations, Plato's observations on style. Okay, so now let us move to Aristotle. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഹി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ് ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് പ്ലേറ്റോ. അദ്ദേഹത്തിന് ഹി വാസ് ദ ട്യൂട്ടർ ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ 345 BC. He established a school in Athens. Okay. This school is often called a peripatetic school
because Aristotle was in the habit of walking around the courtyard of his school while teaching. Okay. And poetics and rhetoric are the only two extant among Aristotle's works. The former deals with the art of poetry and the latter with the art of speaking. Okay. Poetry contains 26 small chapters. The first four chapters and the 25th are devoted to poetry, the fifth in general way to comedy, epic, and tragedy, and the following 14 exclusively to tragedy. The next three to poetic diction, the next to epic poetry, and the last to a comparison of epic poetry and tragedy. Aristotle's observation on poetry. As all of you know, that he put forward a theory of mimesis or imitation. Mimesis or imitation എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So Aristotle calls poet an imitator. While discussing the nature of poet or nature of poetry, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ പ്ലേറ്റോയുടെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, പോയട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക്, പോയറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങളിൽ പ്ലാറ്റോയോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി അഗ്രീസ് വിത്ത് പ്ലാറ്റോ ഓൺ ദ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് പോയട്രി ഈസ് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ. അത് അദ്ദേഹം അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി കോൾസ് ദ പോയറ്റ് ആൻ ഇമിറ്റേറ്റർ. Like a painter or any other artist who imitates one of the three objects: things as they are or were, things as they are said or thought to be, things as they ought to be. In other words, what is past or present, what is commonly believed, and what is ideal. Okay. And according to Aristotle, the poet imitates what is past or present, what is commonly believed, and what is ideal. So, so poetry is more philosophical and higher than history. Okay. According to Aristotle, the pleasure is the end of poetry. Okay, it gives us pleasure. Poetry employs language, rhythm, and harmony as its media. Naturally, the outcome of such media should be pleasing both the poet and the reader. Okay, so and then he says that the function of poetry is to give pleasure and also to instruct or to teach moral values. Okay. And poetry makes an immediate appeal to the emotions. And these are some of the observations of Aristotle on poetry. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ observation on tragedy. Tragedy, like all poetry, is a kind of imitation, mimesis, but it has a serious purpose and uses direct action rather than narrative to achieve its ends. ട്രാജഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഹി ഡിഫൈൻസ് ട്രാജഡി ഈസ് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീരിയസ്, കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് എ സർട്ടൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. In language embellished with each kind of artistic ornament, the several parts being found in separate parts of the play in the form of action and not in a narrative, not of narrative, though pity and fear, affecting the proper purgation of these emotions. This definition has wide implications, I think. So it can be divided into two parts. The first part from the imitation of one action and not of narration. Okay. The note of narration is concerned with tragedy as one of the imitative arts and point out its medium, object, and manner of imitation. The second part is concerned with the function and the emotional effect of tragedy. Okay.
Let us analyze the various characteristics of tragedy. എന്താണ്? Serious action means tales of suffering which excite pity and fear. Complete means self-complete. It must have a beginning, a middle, and an end. Beginning stands for the form for the stands for that form which further action follows out and which is intelligible in itself and not consequent or dependent on any previous situation. Okay. Then by a certain magnitude, Aristotle means a reasonable length. It should be neither too small nor too large. A reader or the audience must understand fully in the required time and uh, okay, or time or in a one view. And Aristotle writes a length which can be easily embraced by memory. Okay, and artistic ornaments means rhythm, harmony, and song. There are no hard and fast rules as to where and when they are used. It is depend upon occasion. Okay. And according to Aristotle, tragedy has six main elements: plot, character, diction, thought, spectacle, that is scenic effect, and song, music, of which the first two are primary, that is plot and character. Okay. He believes that the plot is the soul of tragedy and it should have a unity of action. It means that only those actions in the life of the hero which are intimately connected with work together as one old form of the plot. The plot requires a single central theme in which all the elements are logically related to demonstrate the change in the protagonist's fortunes, which with emphasis on the dramatic causation and probability of the events. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിക് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയൊക്കെ സോഫോക്ലിസിൻ്റെയൊക്കെ നാടകങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം, യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലോട്ട്, അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന നാടകങ്ങളാണിത്. The plot is intended to illustrate matters of cosmic rather than individual significance. Then, in a simple plot, there are no puzzling situations such as peripeteia and anagnorisis. These are two important concepts. Peripeteia means it's generally explained as the reversal of the situation. And ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഹാംലെറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ, അച്ഛൻ്റെ മരണം, പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് അനഗ്നോറിസിസ് ഇസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓർ ഡിസ്കവറി. അപ്പം ഒഥല്ലോയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒഥല്ലോയിൽ അവസാനം ഒഥല്ലോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഡെസ്റ്റിമോണ വാസ് റിയലി ഇന്നസെൻറ്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതോടുകൂടി അയാളുടെ പതനവും തുടങ്ങുന്നു. So these are two important concepts in tragedy. So the hero's error or frailty, that is known as hamartia, is often misleadingly explained as his tragic flaw, in the sense of the personal quality which is inevitably causes his downfall or subjects him to retribution. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒഥല്ലോ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒഥല്ലോയിലൊക്കെ ആ ഡെസ്റ്റിമോണേനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാഗോൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലാനിൽ വീണു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലോട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം വീണു പോകുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊല്ലുന്നതോടുകൂടി അത് പൂർണ്ണമാവുന്നു. അഗെയിൻ അദ്ദേഹം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം റിവെഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ്. ഈ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. And Aristotle regards comedy as inferior to tragedy. He traces its roots to satire.
സോ കോമഡി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് മെൻ ആസ് വേഴ്സ് ദാൻ ദേ ആർ. നമ്മൾ പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കുറേയൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി എന്താണ്, ദ സറ്റയർ ridicules personality or rather the sinner, while comedy ridicules sin or rather human vices. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ epic is that the epic is earlier in origin than tragedy or comedy. In its nature, it resembles tragedy, for it is an imitation of a serious action, all with a beginning, middle and end. ഒരു ട്രാജഡിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനും കൊടുക്കാം, എപ്പിക്കിനും കൊടുക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Okay, and its structure is also like that of tragedy, for the plot has a complication and denouement, and it can be complex or simple without peripetia and anagnorisis. Okay, an epic contains several events which add to its variety and grandeur. Aristotle's observation on style. Clearness and propriety as two essentials of good writing. He says that using current words are the best thing, but writing should aim at dignity and charm. These are the best attained by the use of archaic words, foreign words, dialect words and newly coined words. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ എന്താണ്, compound words are the most suitable for the lyric. Rare or unfamiliar words suit to the epic form, and metaphorical use of language is the best for drama. വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ഓരോ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഡ്രാമയുടെ ആയാലും പോയിട്രിയുടെ ആയാലും സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഡ്രാമ. ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം, കുറച്ചുകൂടി കണ്ടംപററി വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, നൗ ഇത് ഗ്രീക്കിനകത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്രിട്ടിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അടുത്ത് നമുക്ക് ഹൊറൈസിലേക്ക് പോകാം. ഹൊറൈസ് ഇസ് ലാറ്റിൻ ക്രിട്ടിക്കാണ്. റോമിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അഗസ്റ്റൻ പീരീഡ് വാസ് ഗ്ലോറിയസ് ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. The famous Roman writers like Virgil, Tibullus, Propitius, Ovid and Livy belong to this age. He first published his satires in 2 books in 335 BC. In 29 BC, he published the Epodes. In 23 BC, the first 3 books of Odes. And in 20 BC, his first book of Epistles. These are his main works. Okay. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർസ് പോയറ്റിക്ക എന്നുള്ളതാണ്. ആർസ് പോയറ്റിക്ക ഈസ് ഇൻ വേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയറ്റിക് ലെറ്റർ റിട്ടൺ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് പിസോ and his 2 sons as a piece of advice on poetic composition. പോയറ്റിക് കോമ്പോസിഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ്, അത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സുഹൃത്തിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് അബൌട്ട് പോയട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ, സ്റ്റൈൽ, ഫങ്ഷൻ, ലാംഗ്വേജ്, പോയറ്റിക് സ്റ്റൈൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 parts: poiesis, that is subject matter, and poema, that is form, and poeta, the poet. ഈ 3 ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വർക്കിൽ വളരെ പ്രധാനമായും ഹൊറേസ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൊറേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ he recommends my friends in study the great originals of Greece,
ഡ്രീം ഓഫ് ദം ബൈ നൈറ്റ് ആൻഡ് പോണ്ടർ ദം ബൈ ഡേ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വാചകമാണ്. അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ആഴ്സ് പോയറ്റിക്ക വാസ് നോൺ ആസ് ദ ബൈബിൾ ഓഫ് ക്ലാസിസിസം ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്ലാസിസിസം എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ടാണ് ആഴ്സ് പോയറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ വർക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. And its main topics of discussions are poetry, its nature, function, language, poetic style and drama. And അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, he believes that the function of poetry was both to delight and instruct. ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അദ്ദേഹം പ്ലാറ്റോവും അരിസ്റ്റോട്ടലിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമിറ്റേഷൻ തിയറി, അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് പോയട്രി ഈസ് ഓൾസോ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പ്ലാറ്റോവും അരിസ്റ്റോട്ടലും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം the mere imitation is not enough for a poet who often uses fiction and mingles facts with fancy. ഇപ്പോൾ ഫാൻസിയും ഫിക്ഷൻ, നമുക്കറിയാം ഒരു നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് മിക്സ് വിത്ത് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫാൻറ്റസി. ഓക്കെ, ഫാൻസി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിയർ ഇമിറ്റേഷൻ, നേച്ചറിന് ഒരു മിയർ ഇമിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കൂടി വേറൊരു ലോകം കവിതയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൊറൈസ് പറയുന്നത് പോയറ്റ്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടു ടച്ച് ദ റീഡേഴ്സ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ. ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവിനെയും തൊടാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം ഒരു കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ആൻഡ് while discussing on subject matter, he believes that the subject matter of poetry should be simple, that is from familiar material, and uniform, that is full of allness. He says that he who chooses his subject wisely will find that neither words nor lucid arrangement will fail him, for sound judgment is the basis and source of good writing. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് കുറേ കൂടി എന്താവും, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും, അത് കുറേ കൂടി ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കും. And poetry has settled kinds with a meter appropriate to each other and assumed a natural affinity between the meter and the subject matter. ഇത് മീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. And he says that the function of language in poetry is to express, but man's experience, which poetry exists to express, is continually changing, since it is continually adding to itself. പോയട്രിയുടെ ഭാഷ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഭാഷയിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ട്രീ. അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജിനെ ഒരു മരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ്സ് വേർഡ്സ് ആർ ലൈക്ക് ലീവ്സ്. ഇലകൾ എന്താണ്? വാക്കുകളാണ്. As you know, as the years go on, the old leaves fall and the new leaves takes their place, but the tree remains the same. ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലം മാറുമ്പോൾ ഇലകൾ കൊഴിയും, പുതിയ ഇലകൾ വരും, പുതിയ പൂവുകൾ ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ദ ട്രീ റിമെയിൻസ് സെയിം, റൈറ്റ്? മരം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ മരത്തിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ വാക്കുകൾ, പുതിയ ഇലകളാണ് പുതിയ വാക്കുകൾ. അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പുതിയ വാക്കുകൾ വരും, വേറെ പുതിയ വാക്കുകൾ വരും. അങ്ങനെ അത് സ്വയം പുതുക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, a poet is free to use both familiar and new words. New words continually go on coming to the poets like new leaves to the tree. ഇനി ആഴ്സ് പോയറ്റിക്കയിൽ അദ്ദേഹം ഡ്രാമേനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് കാഷ്വൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഐഡിയാസ് ആർ ബോറോഡ് ഫ്രം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ഹൊറൈസ് സ്റ്റഡീസ് ഡ്രാമ അണ്ടർ 3 heads: പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, പ്ലോട്ട് ഷുഡ് ബി ബോറോഡ് ഫ്രം ഫെമിലിയർ മെറ്റീരിയൽ. പരിചിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലോട്ട് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. ദ കോറസ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട്. കോറസ് എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ
പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കണം. ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബിഹേവ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ആൻഡ് നാച്ചുറലി. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം? കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും നാച്ചുറലായിട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യണം. അയാംബിക് മീറ്റർ വാസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡ്രാമ. And dramatic speech should observe propriety. It should suit the character, its sex, its age, its station in life, its circumstances, its moods. ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം, ആക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഹൊറേസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലോഞ്ചൈനസ് കാഷ്യസ് ലോഞ്ചൈനസ് സെഡ് ടു ഹാവ് ബോൺ ഇൻ അബൌട്ട് 210 ഇൻ ഗ്രീസ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് വീണ്ടും ഗ്രീസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു റൈറ്ററാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കാണ് ലോഞ്ചൈനസ്. അദ്ദേഹം അലക്സാണ്ട്രിയയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊവിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമേസ ഇൻ സിറിയയിലാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനും ഫ്രണ്ടുമായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പോഫയറി. അദ്ദേഹം ഒരു നിയോ പ്ലാറ്റോണിയൻ ഫിലോസഫറാണ്. പക്ഷേ ഈ ലോഞ്ചൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലാറ്റോണിക് തന്നെയായിട്ടാണ് തുടരുന്നത്. ഓൾഡ് ഫാഷൻ പ്ലാറ്റോണിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടർന്നത്. അദ്ദേഹം ഹി വാസ് ബേസിക്കലി എ rhetorician and a philosophical critic. His immense reputation in his field helped him visit the East, and it leads to him become a teacher and also a chief counselor to Zenobia, the queen of Palmyra. Okay. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്, he was based എന്താണ്, on sublime at Greek's Perihypsos. Okay. It is an essay published around the year 100 CE, has been doubtlessly confirmed by literary scholars. It was a response to a work of that period by Caecilius of Collecte, a Sicilian rhetorician. On the Sublime examines the work of more than 50 ancient writers under the lens of the sublimity. സബ്ലിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? ഓൺ സബ്ലിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാത്തത എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഉദാത്തത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സിനെയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വർക്കുകളെയൊക്കെ വർക്കിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സബ്ലിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. He defines sublimity as a man's ability through feeling and words to reach beyond the realm of human condition into greater mystery. Sublimity അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? A certain it is actually ഉദാത്തത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ എബിലിറ്റി, മാൻസ് എബിലിറ്റി ത്രൂ ഫീലിംഗ് ആൻഡ് വേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ വാക്കുകളിലൂടെയും ഇമോഷനിലൂടെയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു മാനസിക ഭാവമാണ്. അതിന് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ എ സർട്ടൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആൻഡ് കൺസ്യൂമേറ്റ് എക്സലൻസ് ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ. In simple words, the purpose of On Sublime is not to convince the reader of the reason of a passage of substance. It is to take him out of himself and makes him experience a transcendental feeling. Transcendental feeling, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാത്തത, അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദാത്തത എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ഡെൻഡൽ ഫീലിംഗ് നമ്മളൊരു കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്റ്റസി ആണ്, അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം സബ്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, ഒരു എക്സ്റ്റസി ദാറ്റ് മാർക്സ് ഇറസിസ്റ്റിബിൾ മാജിക് ഓഫ് റെറ്ററിക് ഇൻ വാട്ട് ഈസ് Longinus calls the sublime.
Longinus defines sublimity in literature as the echo of the greatness of spirit. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രതിധ്വനിയായിട്ടാണ്, ഉദാത്തമായ ഒരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെ പ്രതിധ്വനിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സബ്ലിമിറ്റിനെ കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മോറൽ ആൻഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ദാറ്റ് സഫ്യൂസ് ഇൻ എ വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഒരു ഉദാത്ത കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ അനുഭൂതി, അയാളിൽ ഒരു അനുഭൂതി ഉണർത്തുന്ന, അയാളെ ആ കൃതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക ഭാവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന എഴുത്തുകളെയാണ് ഉദാത്തമായ കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാത്തമായ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇനി ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സബ്ലൈമിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോഞ്ചൈനസ് ബോത്ത് നേച്ചേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ആർട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സബ്ലിമിറ്റി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. നേച്ചറും ആർട്ടും രണ്ടും, കലയും പ്രകൃതിയുമാണ് സബ്ലിമിറ്റി ലിറ്ററേച്ചറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ്, എന്താ പറയുക, ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും they are further classified as gifts of nature which are placed as the first two, namely the grandeur of thought and capacity for strong emotion. Secondly, the gift of art, named and appropriate use of figures, the nobility of fiction and dignity of composition or happy synthesis of all the preceding gift, which is certainly the command of language. അദ്ദേഹം 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കൃതി ഉദാത്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം? അതിനകത്തൊരു ഗ്രാൻഡ്യൂർ തോട്ട് ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് സബ്ലിമിറ്റി ഈസ് ദ എക്കോ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ സോൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റർ വിത്ത് എ മജസ്റ്റിക് തോട്ട് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫുൾ ഓഫ് സബ്ലിമിറ്റി. ഒരു മജസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഒരു മാജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഭാഷ എഴുത്തുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ എന്തായി മാറും? സബ്ലൈമായി മാറും എന്നാണ് ലോഞ്ചൈനസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. And moreover, this also can elevate the moral qualities of the reader. A grandeur of thought elevates the മോറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ റീഡർ. എപ്പോഴും ഈ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സ് ഒക്കെ തന്നെ മോറൽ സൈഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്, മനുഷ്യനിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, മനുഷ്യനിലെ അനുഭൂതിയിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുമൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഫിലോസഫേഴ്സായിരുന്നു ഈ ആൻഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സ്. അടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എങ്ങനെ മനുഷ്യനിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവർ വളരെയധികം കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു. ഒരു കൃതി സബ്ലൈം ആവണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഗതി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ്. Since the part which deals with the second natural source of sublimity is not available, all we can rely on its scattered remarks. Okay, first module നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ലോഞ്ചൈനസ്, ഹൊറൈസ് എന്നിവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ പോയട്രി ആൻഡ് ഡ്രാമ were discussed. So now let us move to second module. In this module, I'll give you an idea about a brief introduction to the 16th to 19th century literary criticism, and also let us go through some of the major literary critics in these periods.
Renaissance literary criticism took root in defense of poetry and dialogues on language and literary imitation in Italy in the 14th and 15th centuries. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിറ്റററി റിനൈസൻസ്, അതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ലിറ്ററേച്ചറിനകത്തുള്ള റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അബൌട്ട് 1579 the admiration for the classics took a new turn in English literary circle, where a new group were formed under the name Areopagus. അരിയോപാഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം റൈറ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റിനൈസൻസിന് ശേഷം ക്ലാസിക്കൽ വർക്കുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിനെ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റററി ട്രഡീഷനെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 16th സെഞ്ച്വറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് അരിയോപാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Its main aim was to reform English verse by substituting the Greek and Latin system of prosody for the English. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, ടു റിഫോം ഇംഗ്ലീഷ് വേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി, ഗബ്രിയൽ ഹാവി, സ്പെൻസർ, എഡ്വേർഡ് ഡയർ. They advocated for classical system of versification based on the exact quantity of syllables, and in place of rhyme common English verse, they advocated unrhymed classical meters, particularly in hexameter. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിറ്റററി, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് വേഴ്സിനെ റിഫോം ചെയ്യുക, കുറേ കൂടി ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടന്റിനെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എലിവേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ്യോസ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ റിവൈവൽ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് റോമൻ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവുന്ന അതിന് നമ്മൾ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ നിലപാട് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പ്യൂരിറ്റൻ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ, അത് പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമ പോലെയുള്ള ആർട്ട് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി ഫോംസ് ആളുകളെ അവരുടെ മൊറാലിറ്റീനെ മോശമാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാദം ആ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് സ്റ്റീഫൻ ഗോസൺ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദി സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന 1578 പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ്. It is called a pleasant invective against poet pipers, players, jesters, and such like, and caterpillars of a commonwealth. And it denounces the poets as the fathers of lies, and the theatre for robbing, Greece for gluttony, Italy of wantonness, Spain of pride, France of deceit, and Dutchland of coughing. വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പോയട്രിക്കും ഡ്രാമയ്ക്കുമെതിരെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് he believes, so he reminds what Plato had said in his Republic, that to banish poets from the Commonwealth, like from the Republic, like he says that we should banish poets from the Commonwealth. ഡ്രാമയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. He denounced drama too. He points out that tragedy and comedy weaken moral fiber, as tragedy is full of cruelty, bloodshed, and murder, and comedy of vulgar and degrading love. So in this battle over the role of literature in society, with his magnanimous work, The Defense of Poetry, or an Apology for Poetry, Sir Philip Sidney stood as an advocate for all creative writers. ആൻഡ് അതാണ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലുള്ള സ്ഥാനം. അദ്ദേഹത്തിനെ അതെന്താക്കി മാറ്റി, he became one of the pioneers of English literary criticism. He was an Elizabethan courtier, statesman, soldier, poet, and a patron of scholars and poets, and he is considered as an ideal gentleman of his day.
79 ഇറങ്ങിയ ഗോസന്റെ പുസ്തകത്തിനെതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്തുള്ള ചാർജസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് എന്താ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി. In this book he mainly points out the historical importance of poetry. One of Sidney's first points is that the majority of our philosophers have been Roman and before them Greek, and both of these civilizations placed a great value in the art of poetry. ചരിത്രത്തിൽ റോമൻസ് ആയാലും ഗ്രീക്സ് ആയാലും പോയട്രിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The Romans called poets Vates and defined them as the diviner, foreseer or a prophet. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ്സിന് തുല്യമായിട്ടാണ് കവികളെ അദ്ദേഹം റോമൻസ് കണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്രീക്സ് എന്താണ് പോയറ്റ്സിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്? they named them poet, which comes from the word poin meaning to make ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയട്രിക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? വിത്ത് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദി ഹിസ്റ്ററി ബൈ ദിസ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി. And he defines poetry. He finds out three kinds of poetry according to Sidney, that are religious poetry, philosophical poetry, and the poetry as an imaginative treatment of life and nature. He also he calls special attention to the third class of poet for imaginative poets. Okay, poetry as an imaginative treatment of life and nature എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് വേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫറ്റ്, ഒരു ഡിവൈനറായിട്ടാണ് പോയറ്റ്സിനെ കാണുന്നത്. He states that poetry is an art of imitation, so Aristotle termed in his word mimesis, that is to say, a representing, counterfeiting or figuring forth. To speak metaphorically, a speaking picture. ഒരു സ്പീക്കിംഗ് പിക്ചർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്തിനെ കാണുന്നത്? പോയട്രിയെ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഈസ് ടു ടീച്ച് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ്. Teach and delight, to instruct and delight are the major objectives of poetry എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. And how is Sidney defends poetry? ഇതിലും ഈ ഗ്രോസന്റെ ചാർജസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പോയട്രീനെ അദ്ദേഹം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Man can employ his time more usefully than in poetry. He says that no learning is so good as that teach and move to virtue, and that none can both teach virtue and that to as much as poetry. എന്താണ് ഒരു പോയട്രിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? മനുഷ്യനെ വേർച്യൂവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത്. he addresses the accusations that poets are liars or falsifiers by claiming someone cannot lie if they never attempt to tell the truth in the first place എന്നാണ്. സോ എന്താണ് poets are liars or falsifiers എന്നാണ് ഗ്രോസൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് someone cannot lie if they never attempt to tell the truth in the first place. സത്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ആര്? പോയറ്റ്സ് എന്നാണ് സിഡ്നി പറയുന്നത്. Poetry is not written to record historical ideals with specific accuracy, but rather to speak to the virtue of the person writing and the general feeling of the time. ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള വികാരവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വെർച്യൂവിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുകയാണ് ഒരു പോയറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയറ്റ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊഫറ്റ്സിനെ പോലെയാണ് എന്നാണ് സിഡ്നി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ,
The poet speaks to general truths such as love, family, mortality, and nature. They do not try to prove that they are right or affirm their truths. അവരുടെ ട്രൂത്ത് അഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അവരതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So he says that poetry is a type of literary expression that has lasted the test of time and will remain a vital art form. Sidney used his defense to claim he has more of a place in society than other sciences and writing styles. He also infuses the piece with humor that make it an easy read. Poetry is an important part of the world and shouldn't be dismissed because of the feelings of society at any given time. അദ്ദേഹം അത്രയും ശക്തമായി പോയട്രിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഈ വർക്കിലൂടെ. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്കാണ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. John Dryden was an English poet, literary critic, translator. He's a versatile genius, actually. He was a versatile genius. And he's dominating the literary life of Restoration England to such a point that the period came to be known as, in literary circles, as the Age of Dryden. ആ കാലഘട്ടം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിസ് famous work, an essay on dramatic poesy, presents a brief discussion on neoclassical theory of literature. നിയോക്ലാസിക്കൽ തിയറി, അതായത് ക്ലാസിസിസം പിന്നീട് റൊമാൻറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റിനൈസൻസ് പീരീഡിലൊക്കെ കുറേ കൂടി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ റിവൈവലിസം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. ഹി ഡിഫെൻഡ്സ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ക്ലിയർലി. ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷന് കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട്. ആ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഡസൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ലൈഫ് ബട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ, അതിന് പൂർണ്ണമായി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല, മറിച്ച് ലൈഫിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ഇൻ സച്ച് എ സെൻസ് ദ പോയറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേറ്റർ. A dramatic poesy written in the form of dialogue among four gentlemen, Eugenius, Crates, Lycidius and Neander. Neander speaks for Dryden himself. ഇവരൊരു കപ്പൽ യാത്രക്കിടയിൽ കണ്ടംപററി ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അതിനകത്ത് അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അടുത്തത് ഡ്രൈഡൻ്റെ ഡ്രാമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ്. He defines drama as just and lively image of human nature, representing its passions and humors and the changes of fortune to which it is subject for the delight and instruction of mankind. ഇത് എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഡ്രാമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. According to the definition, drama is an image of human nature. And the image is just and lively. By using the word just, Dryden seems to imply that literature imitates human actions. And for Dryden, poetic imitation is different from an exact, servile copy of reality. For the imitation is not only just, it is also lively. വളരെ ജീവസുറ്റ ഒരു അനുകരണമാണ്. അതായത് ഒരു വെറും സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുകരണമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ജീവസുറ്റ ഒരു അനുകരണമാണ് കല അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. And Dryden's definition on tragedy is similar to Aristotle, but he differs in the interpretation of the operation of pity and fear. ആ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാട് അതെങ്ങനെയാണ് പർഗേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ചെറുതായി അദ്ദേഹം തെന്നി മാറുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടു എക്സ്പെൽ അറഗൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കമ്പാഷൻ ആർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ട്രാജഡി. ഒരു കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ
ട്രാജഡിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എപ്പിക് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു ട്രാജഡി. എപ്പിക് ഡസൻ ലാക്ക് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ട്രാജഡി കണ്ടെയ്ൻസ്. ട്രാജഡിയോട് തന്നെ ആണ് ഉപമിക്കുന്നത് എപ്പിക്കിനെയും. ബോത്ത് ആർ സെയിം ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ. In epic, pride is humbled, virtue is rewarded, and vice is punished. In two aspects, they differ. Tragedy's message in a shorter compass. Stage is handicapped to show many things. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ എപ്പിക്കിനെയും ട്രാജഡിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്താണ്, ഇത് രണ്ടും ഒരു സാമ്യമുണ്ട്, ഇത് തമ്മിൽ വളരെ നല്ല സാമ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഡ്രൈഡൻ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, let us move to another important literary critic, that is Dr. Samuel Johnson. Samuel Johnson എന്ന് പറയുന്ന he was an English writer who made lasting contribution to English literature as a poet, playwright, essayist, literary critic, biographer, editor, and lexicographer. Like Dryden, he was also a versatile genius. The Oxford Dictionary of National Biography describes Johnson as arguably the most distinguished man of letters in English history എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. His critical works were mainly published as essays in Rambler, a twice-weekly periodical, which was published during the period 1750 to 52. His remarks on poetry were found in Rassalas, his only long fiction which he wrote in 1759. His major works are the preface to the literary plays of Shakespeare, Lives of the Poets. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം, അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺസൺ, ലിറ്ററേച്ചർ ഹാസ് ഇൻ എനി ഫിക്സഡ് പാറ്റേൺ ഓർ ഫോം, ബട്ട് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഏജ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടി ഒരു വേറൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ കാലഘട്ടം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ ആണ്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് literature hasn't any fixed pattern or form, but the writer's age and environment should be reflected in it. To understand or judge the quality of an author, he says, we must transport ourselves to his time and examine what were the wants of his contemporaries and what were his means of supplying them. That which is easy at one time was difficult at another. നമുക്ക് ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ വേണം. കാരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകാരനും ഈ എഴുത്തുകാരനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം. അതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ കൃതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജോൺസൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായുള്ള ചില നിഗമനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയറിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് നോ ഹീറോസ്, ഹിസ് സീൻസ് ആർ occupied only by men. These comments inveigh against the rigid notions of decorum upheld by critics like വോൾട്ടേറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ക്രിറ്റിക്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ് general nature. That means he is not much interested in accidental traits of a character such as romance of Julius Caesar or Brutus, but in traits that are common to all humanity. ഷേക്സ്പിയർ എപ്പോഴും സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ വിചാരങ്ങളെ സ്റ്റേജിലെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും എഴുത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോളീസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യരായിട്ടാണ് രാജാക്കന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും, അല്ലാതെ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിലൊരു ഹീറോയിക് ക്വാളിറ്റി
ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും വല്ലാതെ നൽകാൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ഷേക്സ്പിയർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. സോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഷേക്സ്പിയർ റൈറ്റ്സ് ഇൻ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് അബൌട്ട് കോമൺ ഈവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ. സോ ലിറ്റററി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹു ഡെപിക്ട് കോമൺ ലൈഫ്, people and events are in Johnson's opinion better artists than others. സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വേർഡ്സ്വർത്ത് അങ്ങോട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിട്ടിക്സിൻ്റെയും വർക്കുകളെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക. മറ്റൊന്ന് ക്ലാസിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈഡൻ, ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി, സാമുവൽ ജോൺസൺ എന്നിവരുടെ വർക്കുകളെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിന് മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ മറ്റു വർക്കുകളും കൂടി വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേപ്പറിനെ സമീപിക്കുക. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.